Hello students, how are you all? I hope you are all fine and safe. So today this video deals with the 9th standard first unit poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Let me read the poem fast. Whose woods these are, I think I know. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. His house is in the village though. He will not see me stopping here. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. To watch his woods fill up with snow. My little house must think it queer to stop without a farmer's sneer. My little house must think it queer to stop without a farmer's sneer. Between woods and frozen lake, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake, to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep, the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake, of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So this poem is written by Robert Frost. Let us see about the author Robert Frost. Robert Frost was born on 1874 and died 1968. He was an American poet and he is known for his realistic descriptions of American rural life. He used the settings from his rural life to interpret complex social and philosophical themes. The poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, is an expression of the sigh of Frost on the pull of responsibilities over the enjoying of simple pleasures in life. And he received 4 Pulitzer Prizes for poetry and was a special guest at President John F. Kennedy's inauguration. Okay? And some of his famous works are The Road Not Taken, West Running Brook, Mending Wall, After Apple Picking, etc. And Robert Frost, ஒரு நேச்சர் லவ்விங் போயட் இருக்கும். அந்த நேச்சர் இயற்கை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இஸ் அ லவர் ஆஃப் நேச்சர். ஸோ அதனால் அவருடைய போயம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரூரல் சரௌண்டிங்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ரூரல் சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த போமில் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ வில் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Yeah. So, whose woods these are, I think I know. So, the poet says, he is on his way back home. The poet is on his way back home. On his way back, he entered a forest. So, enga porara? Entered a forest. Whose woods here, woods, WOODS, woods அப்படிங்கிறதா எது ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அடர்ந்த காடு. ஓகேயா, ஃபாரஸ்ட்டை இங்கே ரெஃபர் பண்ணுது. ஓகேயா, the forest belongs to a man. ஓகேயா, ஃபாரஸ்ட் வந்து யாருக்கு சொந்தம்? it belongs to a man. His house is in the village though. ஸோ அவருடைய வீடு எங்கே இருக்குது? அந்த வில்லேஜில் இருக்குது. ஸோ ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர், ஐ திங்க் ஐ நோ. ஸோ என்ன சொல்ல வராருங்க, இந்த காடு, இந்த அடர்ந்த காடு யாரோடது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அவரே கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு யாருதுன்னு, எனக்கு அவரே பதிலும் சொல்லிக்கிறாரு. ஸோ ஐ திங்க் ஐ நோ.
His house is in the village though. So எங்கே இருக்கு? Where is his house? His house is in the village. Snow begins to fall. It's a marvelous scene to watch. As the owner of the forest is not nearby, the poet can enjoy the scenic beauty undisturbed. Okay? So, எங்கே போகிறாரு? அவருடைய வீட்டுக்கு திரும்பி போவார். He was a traveler. அவருக்கு ட்ராவல் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவர் வந்து வீட்டுக்கு திரும்பி ரிட்டர்ன் போகும்பொழுது ஆன் ஹிஸ் வே பேக் ஹி என்டர்ட் அ ஃபாரஸ்ட். ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை என்ட்ராங்க. ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் பிலாங்ஸ் டு எ மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் இன் த வில்லேஜ். ஸோ ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்னது அடர்ந்த காடு. அங்கே என்ன இருக்குது? ஸ்னோ பிகின்ஸ் டு ஃபால். ஓகே, பனி பொழிய ஆரம்பிக்குது. இட் இஸ் அ மார்வலஸ் சீன் டு வாட்ச். ஸோ ஒரு அடர்ந்த காட்டில் அது மரங்களெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ வந்து அப்படியே பனி இறங்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த பனித்துளிகளோடு பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அது இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அ மார்வலஸ் சீன் டு வாட்ச். As the owner of the forest is not nearby, the poet can enjoy the scenic beauty undisturbed. ஸோ அந்த அடர்ந்த காட்டோடைய ஓனர் வந்து அங்கே இல்லை இல்லையா? அதோடைய சொந்தக்காரர் வந்து அங்கே இல்லை. He was not nearby. ஸோ அந்த poet என்ன பண்ணலாம்? இப்போது நல்லா வந்து யாருடைய டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் he can enjoy the beauty of the forest. He can enjoy the scenery. Okay? Okay. So, for first stanza வந்து புரிஞ்சுதா? Whose words these are? I think, I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Come to second stanza. My little horse must think it queer to stop without a farmer's near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse. ஸோ அவர் எதில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாரு அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே? அவருடைய அழகான அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு குதிரை, குட்டி குதிரையில் அவர் போகிறார். ஓகே, ஸோ அந்த குதிரை வந்து மஸ்ட் திங்க் இட் குவ அப்படின்னாக்கா இங்கே என்ன மீனிங்னா டிஃப்ரெண்ட், ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் வினோதமாக அப்படின்னு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங். ஸோ இப்போ இந்த ஹார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? இவர் எங்கே போகிறாரு? அந்த ஃபாரஸ்ட் வழியாக போகிறாரு. அங்கே அழகாக வந்து அதை பனிப்பொழிவு வந்து பார்க்குறாரு. ஸோ அந்த சீனில் வந்து அப்படியே மயங்கி அவர் அதில் அட்ராக்ட் ஆகி அப்படியே நிற்கிறார். ஸோ அந்த குதிரை வந்து என்ன நினைக்குது? அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுது. ஸோ டு ஸ்டாப் வித்தவுட் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் கூட இல்லை. தெர் இஸ் நோ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர். ஸோ ஒய் மஸ்ட் மை மாஸ்டர் ஹேட் ஸ்டாப் ஹியர்? ஏன் வந்து நம்மளுடைய மாஸ்டர் இங்கே நிறுத்தினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன பண்ணுது? திங்க் பண்ணுது. ஸோ த poet கீப்ஸ் ஆன் என்ஜாயிங் த ஃபால் ஆஃப் ஸ்னோ. poet வந்து என்ன பண்ணுறாரு? அந்த ஸ்னோஃபாலை என்ஜாய் பண்ணுறாரு. பட் இஸ் லிட்டில் ஹார்ஸ் திங்க் ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஆனால் அவருடைய அந்த குதிரை வந்து என்ன செய்யுது? டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுது. என்ன திங்க் பண்ணுது? ஏன் திங்க் பண்ணுது? பிகாஸ் the poet stopped between the woods and the frozen lake for no reason. Okay, so without any reason அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அந்த காட்டில் அது ஒரு பக்கம் வந்து அடர்ந்த காடு இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோன்னாக்கா அப்படியே ஃப்ரோசன் லேக்னா என்ன? ஏரி. ஓகே, அப்படியே ஏரி வந்து எப்படி இருக்குதான்? மேலே வந்து அப்படியே பனி உறைஞ்சு இருக்குதான். ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து ஃப்ரோசன் லேக் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன இருக்குது? அடர்ந்த காடு இருக்குது. இதுக்கு நடுவில் வந்து இவர் நிற்கிறாரு. ஸோ வித்தவுட் எனி ரீசன், எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாமல் நிற்கிறாரு. தெர் இஸ் நோ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர்பை. ஃபார்ம் ஹவுஸும் இல்லை. இட் வாஸ் த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர். த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர். ஸோ என்ன நேரம்? அந்த சன் செட் ஆகிற நேரம். ஸோ அப்படியே இருள் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த நேரத்தில் அங்கே அவர் நிற்கிறார். ஸோ இஸ் இட் கிளியர்? மை லிட்டில் ஹார்ஸ் must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Okay, so let's go to next stanza. He gives his honor's bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake.
He gives his harness bells a shake. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது, அது போய்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இறந்த காட்டு வழியாக போகிறாரு. அந்த இடத்துல அந்த இயற்கை காட்சிகளை பார்த்து அப்படியே என்ன பண்ணிட்டாரு, மயங்கி நின்றுட்டாரு. ஸோ அவருடைய குதிரை வந்து என்ன பண்ணுது, டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுது. ஓகே, அந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஸோ வித்தவுட் எனி ரீசன் ஏன் வந்து அந்த இடத்துல நின்னார் அப்படின்னு அதை திங்க் பண்ணுது. ஸோ ஒருவேளை வந்து அவரை மறந்து நின்றுட்டாரா அப்படிங்கிறத அவருக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக அது வந்து என்ன செய்யுது, he gives his harness bells a shake. The sound of the little harness bells makes him realize his commitments. harness bell அப்படின்னா என்ன, நம்ம அந்த குதிரைக்கு கழுத்தில் கட்டியிருப்போம் இல்லையா, அந்த கடிவாளம், அதெல்லாம் ஒரு மணி தூங்கும். ஸோ அதை வந்து அது ஆட்டுது. ஓகே, ஸோ it asks as if there were some mistake to stand for no reason. அது அந்த பெல்லை ஆட்டுறது எப்படி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, அது வந்து நம்மளை வந்து கேட்குற மாதிரி. ஓகே, அதை வந்து கேட்குதான். ஸோ ஏதாவது தவறு நடந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கேட்குற மாதிரி இருக்குதா அந்த பெல்லை ஆட்டுறது. ஓகே, ஸோ அது கழுத்தில் கட்டியிருக்கிற அந்த குதிரை கட்டியிருக்கு இல்லையா, அந்த ஹார்னஸ் பெல்லை வந்து ஆட்டி அதை சத்தம் எழுப்புது. இட் மேக்ஸ் அ சவுண்ட் பை ஷேக்கிங் இட்ஸ் ஹார்னஸ் பெல். ஸோ அதை வந்து எப்படி இருக்குதா, ஏதாவது அங்கே தவறு நடந்துருச்சோ அப்படின்னா அது கேட்குற மாதிரி இருக்குது. த ஒன்லி அதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீட். ஸோ அந்த சவுண்டை தவிர அங்கே வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது, ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் டவுனி ஃப்ளேக். அப்படியே வந்து ஈஸி விண்ட் அப்படின்னா என்ன, தென்றல் காற்று இதுவாக வீசுது, அந்த சவுண்டு. ஸோ காற்றுடைய சவுண்டும் அண்ட் த ஃபெதர் லைக் ஃபாலிங் ஃப்ளேக்ஸ், இதுதான் வந்து அங்கே இருக்குது. ஸோ இதை தவிர வேறு எந்த சவுண்டும் அங்கே இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Yeah? So, the woods are lovely. Woods அப்படின்னா என்ன சொன்னேன், ஃபாரஸ்ட். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், இட்ஸ் லவ்லி, டார்க் அண்ட் டீப். ஸோ ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப அடர்த்தியான ஒரு காடு. ஸோ அதெல்லாம் அங்கே டீப் அப்படின்னா என்ன, ஆழம்னு அர்த்தம் இல்லை, அது நல்லா அடர்த்தியாக வந்து மரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இந்த காடு வந்து எப்படி இருக்குதா, நல்லா அடர்த்தியாக வந்து மரங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பறந்து நல்லா ஒரு பெரிய காடு, ஓகே. ஸோ அழகாக இருக்குது, அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப். ஆனால் அவருக்கு வந்து என்ன இருக்குது, he has some responsibilities to do. ஸோ அவர் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் வந்து நிறைய இருக்குது, அவருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், கடமைகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப். ஸோ காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்கிறாரு. ஸோ என்ன பண்ணணும், அவர் ரொம்ப தூரம் வந்து போகணும். ஏன்னா இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு, தூங்க போகிறதுக்குள்ளே அவர் வந்து என்ன செய்யணும், ரொம்ப தூரத்தை வந்து கடந்து போகணும். ஓகே, அதுதான் வந்து சொல்கிறார். அண்டு அங்கே வந்து இந்த மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது தான் 2 times வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து என்ன அர்த்தம், அது ஒன்று அவர் வந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நிறைய இருக்குது, அது பிஃபோர் இட்டர்னிட்டி. ஓகே, அவருடைய காலம் முடியறதுக்குள்ளே அவர் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் நிறையா இருக்குது ஒன்று. அடுத்து அவர் தூங்க போகிறதுக்குள்ளே அவர் செல்ல வேண்டிய தூரமும் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறார். ஓகே, ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை பார்க்கலாமா. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Yeah, it's written by who?
It's written by Robert Frost. ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இவர் வந்து ஒரு நேச்சர் லவ்விங் போயட் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இதில் இந்த லாஸ்ட் 2 லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஜவஹர்லால் நேரு இருக்கார். ஜவஹர்லால் நேரு யாருன்னு தெரியுமா? ஸோ நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர், சரியா, ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. He had the last 2 lines of this poem written in block letters and placed it on his desk, as these lines reminded him of his responsibilities. So the last 2 line, enna last 2 line, on miles to go before I sleep, on miles to go before I sleep. So இந்த 2 லைனை வந்து நல்ல பிளாக் லெட்டர்ஸ்னால் என்ன, கேபிட்டல் இது, ஓகே, அதில் எழுதி எங்கே எழுதியிருந்தார் அப்படின்னாக்கா, அண்ட் பிளேஸ்ட் இட் ஆன் இஸ் டெஸ்க், அவருடைய டேபிளில் வந்து அவர் வச்சுருந்தாராம். ஸோ as these lines reminded him of his responsibilities. ஸோ அந்த 2 லைனும் வந்து அவருக்கு வந்து எதை வந்து ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருக்குமா, ரிமைண்ட் அப்படின்னா நான் ஞாபகப்படுத்துறது. ஸோ ரிமைண்டட் ஆஃப் ஹிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை வந்து அது ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா. ஓகே, சரி. ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு லைனாக வந்து ரீட் பண்ணுறேன், நீங்கள் வந்து சொல்லி பாருங்கள். ஓகே, சொல்லி பாருங்கள். சொல்லி பார்த்துட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணணும், மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா ஞாபகத்தில் இருக்கும். ஓகேயா. ஸோ ரிப்பீட் பண்ணலாமா? Whose words these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his wounds fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a foremost near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Okay students, so இன்னைக்கு இதை வந்து லேர்ன் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதனுடைய காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம், அடுத்து பொயட்டிக் டிவைஸ் பார்க்கலாம். ஓகேயா. ஸோ தேங்க்யூ.